اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلم انہ اذا کان الجزاء ماضیا بغیر قد لم یجوز الفاء فیہ نحو ان اکرمتنی اکرمتک قال اللہ تعالی ومن دخلہ کان آمنا۔ آپ جانیں، دل کے کانوں سے سنو اور جان لو کہ جزا جبکہ ماضی ہو قد کے بغیر، جبکہ جزا ماضی ہو قد کے بغیر، قد کے تو فا اس میں جائز نہ ہوگا۔ جزا کیا ہو، ماضی کا صیغہ ہو اور اس میں قد نہ ہو، قد تو اس جزا پر فا کا داخل کرنا جائز، جیسے ان اکرم تنی اکرم تو کا، اگر تو میری تعظیم کرے گی تو میں تیری تعظیم کروں گا۔ یا ان اکرم تنی، ان حرف شرط کی جگہ وجہ سے شرط ہے اور اکرم تو کا جزا ہے۔ اب دیکھیے ان اکرم تنی اکرم تو کا فعل ماضی ہے اور اس میں قد داخل نہیں ہے تو اس کے جزا پر فا داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَكْرَمْتُ کا نہیں کہا۔ قال اللہ تعالی، اللہ عز و جل نے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا، جو شخص اس میں وہ امن والا ہوگا، وہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ امن و سلامتی والا ہوگا۔ اب یہاں یہ بتانا ہے آپ کو کہ اللہ عز و جل نے جزا کا صیغہ جو لایا ہے کانا آمنا، ومن دخلو یہ شرط ہے، کانا داخل آمنا یہ جزا ہے، یہاں فعل ماضی ہے اس پر قد داخل نہیں ہے، اب جزا پر فا داخل نہیں کیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جب ماضی کا صیغہ بغیر قد کے استعمال ہوا ہے تو اس پر فا جزائیہ داخل نہیں ہوا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر جزا ماضی ہو بغیر قد کے تو اس جزا پر فا کا داخل کرنا جائز نہیں۔ سمجھ شریف میں آئی۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب جزا ماضی ہو بغیر قد کے تو اس پر فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ ہاں، غوثیہ روزی اور آپ کی جماعت فا کا داخل کرنا جائز کیوں نہیں ہے، اس کا جواب آپ دیں گے کہ فا کے ذریعہ، فا کے جزا کو شرط کے ساتھ ربط کرنا مقصود ہوتا ہے۔ فا داخل کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جزا کا تعلق شرط کے ساتھ اور واسطہ کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ حرف شرط کی تاثیر متحقق ہو۔ کیا بولیں گے؟ ربط کرنا مقصود ہوتا ہے نا، فا کے ذریعے میں تعلق ہو جاتا ہے۔ یہ تعلق اور یہ واسطہ پیدا کرنا کب ہوتا ہے؟ جب حرف شرط کی تاثیر متحقق ہو، یعنی حرف شرط اثر کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں چونکہ حرف شرط نے ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیا ہے، حرف شرط نے ماضی کو، اس لیے حرف شرط کی تاثیر متحقق ہوگی۔
حرف شرط کی تاثیر اور واسطہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. نہیں سمجھے شاید آپ؟ یعنی یہاں فا جزائیہ داخل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فا کے ذریعے جزا کو شرط کے ساتھ جوڑنا مقصود ہوتا ہے نا. اور جو یہ ذریعے فا کے ذریعے واسطہ کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے، یہ ذریعہ لگانا اس وقت ہوتا ہے جب حرف شرط کی تاثیر متحقق ہو. جی، اور یہاں یعنی ماضی میں جب یہ حرف شرط داخل ہو جاتا ہے تو ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. اگر تو میری تعظیم کرے گی تو میں تعظیم کروں گا، ماضی کو مستقبل کے معنی میں. لہذا حرف شرط کی تاثیر یہاں پہ متحقق ہے اور واسطہ کی ضرورت پیش نہیں. بغیر واسطہ کے حرف شرط کی تاثیر یہاں متحقق ہے. ٹھیک ہے نا. اور ربط کے لیے فا کا دخول واجب ہوگا. رابطہ پیدا کرنے کے لیے فا کا داخل کرنا ضروری ہوتا ہے. یہاں ان حرف شرط کے ذریعے شرط کا معنی متحقق ہے، اسی لیے فا کا داخل کرنا جائز نہیں. بات سمجھ شریف میں آگے تو آگے دیکھیے. وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًّا بِلَا جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ. اور اگر مضارع مثبت ہو یا لا کے ذریعے منفی ہو، اور اگر مضارع مثبت ہو یعنی مضارع مثبت ہو یا پھر لا کے ذریعے وہ منفی ہو جائے. مضارع مثبت کے نیچے بیر ستون لکھا بغیر سین و صوفہ، سین اور صوفہ کے بغیر. مضارع مثبت تو ہو مگر بغیر سین اور بغیر صوفہ کے ہو یا لا کے ذریعے منفی ہو، تو اس میں دو وجہ جائز ہے. تو اس میں دو وجہ کیا؟ جزا فعل مضارع ہو، فعل مضارع مثبت ہو، سین صوفہ کے بغیر ہو، یعنی صوفہ یضرب ہو یا سا یضرب ہو نہ ہو، اور منفی و لا کے ساتھ. تو اس میں دو وجہ جائز ہے. کیا دو وجہ جائز ہے؟ فا کا داخل کرنا بھی جائز اور فا کا داخل نہ کرنا بھی جائز. جیسے ان تضربنی اضرب کا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا، اگر تو مجھے مارے گی تو میں بھی تجھے ماروں گی. ہاں تو عورتوں کے درمیان تو ایسی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اگر ایک کوئی طاقتور آدمی کمزور آدمی کو مارتا ہے نا تو کمزور آدمی سوچتا ہے سر تو 10 مارے گا، میں ایک تو ماروں گا، مگر ماروں گا ضرور، میں مار کھا کے کیوں رہوں گا. اب بھی لوگ بتانا یہ ہے کہ یہاں فعل مضارع ہے جزا اضرب کا، یہ فعل مضارع ہے اور اس کے مثبت ہے وہ ہے نا، تو اس میں فا کا داخل کرنا بھی جائز ہے نہیں بھی ہے. اضرب کا بھی کہہ سکتے ہیں، فاضرب کا بھی کہہ سکتے ہیں. وَإِن تشتمنی لأضرب کا او فلا اضرب کا. اور اگر تو مجھے گالی دے گی اور اگر تو میں کیا کروں گی؟ شتم کا نا دشنام دادا. اگر تو مجھے گالی دے گی لا اضرب کا، میں تجھے نہیں ماروں گی، آپ کہیں گے، یا فلا اضرب کا بولیں گے یا میں نہیں. دو بھائی گالی بہن جتنا دینا ہو، تمہارا منہ دکھے گا، تیرا منہ خراب ہوگا، تیری زبان ناپاک ہوگی، میں تو تجھے ماروں گی بھی نہیں، دیتی رہو. مگر آپ کے اندر یہ بات نہیں ہے. آپ کے اندر تو ایسا ہے کہ کوئی ایک گالی دے گی تو میں 1000 گالی دوں گی. گالی کی کتاب ہے محترمہ لوگوں کے پاس. نہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ عالمہ ہے، پڑھی لکھی ہیں، تو آپ کے اندر یہ بات نہیں ہوگی، لیکن خواتین کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے.
वो एक बात बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई एक कहेगी तो वो 100 कहेगी। बहरहाल मुझे वो गुफ्तगू नहीं करना है, मुझे गुफ्तगू ये करना है यहाँ फ़ा का दाखिल करना भी जायज़ है और फ़ा जज़ाइया का दाखिल ना करना भी। अब ये जायज़ भी है नहीं भी है, ये क्यों, इसमें दोनों सूरतें क्यों है, तो उसका जवाब आप देंगे कि क्या कहते हैं कि फ़ा का दुखूल इसलिए जायज़ है कि हरफ़े शर्त माना के तग़य्युर में मुअस्सिर नहीं है। जी फ़ा का दाखिल करना जायज़ क्यों है, क्योंकि हरफ़े शर्त माना के बदलने में मुअस्सिर नहीं है। फ़िल मुज़ारा है, मुस्तक़बिल का माना देता है, अब उसमें इन हरफ़े शर्त आ गया तब भी वही मुज़ारे का माना में कोई तब्दीली नहीं है, इसीलिए फ़ा का दाखिल करना ठीक है। और माना के तो और क्या कहते हैं कि वो माना के तग़य्युर में मुअस्सिर भी है। अब वो मुअस्सिर नहीं भी है और है भी। मुअस्सिर इसलिए नहीं कि मुज़ारे में मुस्तक़बिल का माना पाया जाता है और इन हर पे शर्त आ गया तब भी मुस्तक़बिल का माना, और मुअस्सिर भी है क्योंकि मुज़ारे में दोनों माना पाया जाता है, हाल का भी और मुस्तक़बिल का भी। लेकिन जब इन हर पे शर्त आ जाता है तो मुज़ारे को मुस्तक़बिल के माना में ख़ास कर देता है, इसीलिए दोनों सूरत उसमें जायज़ है। सफ़ा आगे देखिए, व इन व इल्लम यकुनिल जज़ाउ अहदल क़िस्मैनिल मज़कूरैनि फ़यजिबुल फ़ाउ फ़ीह, और अगर जज़ा मज़कूरा दोनों किस्मों में से कुछ ना हो, ये और अगर जज़ा मज़कूरा दोनों किस्मों में से कोई एक ना हो तो फ़ा उसमें वाजिब होगा। मज़कूरा दो सूरत क्या पढ़े आप कि माजी कद के बगैर हो, है ना, और मुज़ारा मुस्बत हो या ला के साथ मनफी, मुज़ारा मुस्बत ना हो और मनफी ला के साथ मनफी ना हो, तो उस पर मुज़ारा मुस्बत हो या ला के साथ मनफी हो तो उसमें फ़ा का जज़ा दाखिल करना पहले में जायज़ नहीं है, माजी अगर कद के बगैर हो। अब मुज़ारा अगर हो मुस्बत हो या ला के साथ मनफी हो तो दोनों सूरत जायज़ है, दोनों सूरत जायज़ है। लेकिन ये दोनों ही ना हो, ये दोनों ही, तो उसमें फ़ा का दाखिल करना वाजिब है। वह ज़ालिका फ़ी अर्बई सूवर, और उसकी 4 सूरतें हैं, उसकी अल-ऊला यकुनल जज़ाउ माज़ियन मा क़द, पहली सूरत यह है कि जज़ा माजी हो कद के साथ, जज़ा। अब उस वक्त फ़ा जज़ाइया का दाखिल करना वाजिब है, जैसे का कौलिही ताला इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल। देखिए आप, इन यसरिक़ ये शर्त है, फ़क़द सरक़ ये जज़ा है, तो अब सरक़ फ़ेल माजी पर कद दाखिल है, तो अब फ़ा जज़ाइया का लाना वाजिब। इसका माना क्या है मोहतरम वालों, अगर वो चोरी करेगा, अगर वो तो तहकीक के चुराया उससे पहले उसके भाई ने, अगर वो चोरी करेगा तो तहकीक के चुराया उससे पहले उसके भाई ने। अरे भाई, अगर जैद चोरी करेगा तो कौन सी बड़ी बात, ताज्जुब की बात है, जैद के बड़े भाई ने भी तो चोरी किया था, यानी गोया वो खानदानी चोर है। अगर आज सालिसा की कुछ बच्चियां कुछ कह देती है तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो राबिया खामिसा की बच्चियां भी ऐसी बातें कर लेती हैं।
समझ शरीफ में बताना मुझे मकसूद ये है कि फिर माजी पर कद दाखिल है तो जजा का लाना वाजिब है। वसानियतु अन यकुना मुजारिअ मनफियम बिगैर ला, दूसरी सूरत ये है कि मुजारा मनफी और ला के बगैर, मुजारा हाँ तो उसको भी हाँ जजाया का दाखिल करना वा कक़ौली ताला वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु। ये यहाँ पे देखिए आप फलन युक़बला में युक़बला फिर मुजारा है मगर वो मनफी है लन के साथ ला के साथ नहीं है ना। तो अब यहाँ भी फा का दाखिल करना वा, क्या माना इसका, जो शख्स इस्लाम के अलावा दीन को तलब करे, जो शख्स इस्लाम के अलावा दीन को तलब करे तो वह हरगिज उससे दीन को कबूल नहीं करेगा, तो वो हरगिज उससे दीन को हाँ कोई इस्लाम के अलावा दूसरा धर्म इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके उस धर्म को उसके इस दीन को कबूल नहीं करेगा। और तीसरी सूरत वह सालिसतु अन यकुना जुमलतन इस्मियतन, तीसरी सूरत ये कि जुमला इस्मिया हो, जज़ा जुमला का कौली ताला मा जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। क्या मतलब इसका, जो शख्स एक नेकी लाएगा तो उसके लिए उसकी 10 मिस्ल है, जो शख्स एक नेकी लाएगा। हाँ ये किसकी मिसाल है, जुमला इस्मिया की मिसाल है। फलहु अशरु अम्सालिया जुमला इस्मिया है तो उस पर फा जजाया का लाना वाजिब है। वह राबिया तो यकुना जुमलतन इंशाइयतन, और चौथी सूरत यह है कि जुमला इंशाइया हो, इम्मा अमरन या तो अम्र हो। आप जानते हैं जुमला इंशाइया 10 किस्मों पर है, अम्र नहीं इस्तिफाम वगैरह, या तो अम्र हो जैसे अल्लाह ताला का कौल कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ महबूब आप फरमा दें अगर आप लोग अल्लाह को महबूब रखना चाहते हैं तो आप लोग मेरी पैरवी करें, मेरी पैरवी। तो फत्तबिऊनी जो जज़ा है वो अम्र का सेगा है, जुमला इंशाइया है तो अब यहाँ फा का दाखिल करना वा, व इम्मा नहियन या तो नहीं का कौली ताला फ़इन अलिमतुमूहुन्ना मुमिनातिन फला तरजिऊहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार। क्या माना, अगर आप लोग उन औरतों को, अगर आप लोग मोमिन अकीदे पर जान लें, यानी उसको मोमिना जान लें, तो उन लोगों को काफिरों की तरफ मत लौटाएं। जब आप जानते हैं या आप जान लें कि वो मोमिना औरतें हैं तो आप उसको काफिरों की तरफ नहीं लौटाएंगे, ये माना है। यहाँ भी देखिए फला तरजिऊहुन्ना इलल कुफ़ार, ये जुमला इंशाइया है नहीं की शक्ल में, तो यहाँ फा जज़ाइया का दाखिल करना वाजिब है ना। वक़द यक़अ इज़ा मअल जुमलतिल इस्मियति मौदिअल फ़ा, और कभी जुमला इस्मिया की जगह, जुमला इस्मिया के साथ फा की जगह पर वाक़ होता है, और कभी इज़ा जुमला इस्मिया के साथ फा की जगह पर वाक़ होता है। जैसा कि अल्लाह ताला का कौल वइन तुसीबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम। क्या माना, अगर उन लोगों को बुराई पहुँचे उस चीज़ के सबब से जो आगे किया, जो आगे, अगर उन लोगों को बुराई पहुँचे उस चीज़ के सबब से जो आगे किया, उसको उनके हाथों ने अचानक वो लोग नाउमीद हो जाते हैं। हाँ पूरी इबारत है वइन तुसीबुम सय्यतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, सफ़ा आगे
اذا ہم یقنطون، یہ اس کا ترجمہ ہوا ہے نا. ترجمہ ایک مطلب اور، اگر ان لوگوں کو برائی پہنچے اس چیز کے سبب سے جو آگے کیا، اس کو ان کے ہاتھوں نے اچانک وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. اچانک وہ لوگ، یہاں بھی دیکھیے اذا، فا کی جگہ کبھی اذا آتا ہے جملہ اسمیہ میں. چلے یہیں تک رہنے دیجیے، گھنٹی بھی لگ گئی. دعا آخر میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.